లైక్ ఇన్వైట్ పాస్టర్ డానియల్ గారు, ప్రవక్త డానియల్ గారు చప్పట్లతో వారిని ఆహ్వానిద్దాం. డైరెక్ట్గా లోనికి రావటమే స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి గంభీరముగా after a long time. Right. వారు బాంబేలో పరిచర్య చేస్తున్నారు. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన పిలుపును బట్టి ప్రవక్త పనిగా నియమింపబడ్డారు. వారు రావటం చాలా సంతోషం. మీరు మా మధ్యకు రావటం మాకెంతో సంతోషం. మా ప్రియులు మార్కయ్య గారు మోండా మార్కెట్లో ఉంటారు కదా, ప్రభుదాస్, ముందుకు రానా, కొంచెం ముందుకు రా, లోనికి రా ప్రభుదాస్, లోనికి రా. ఈ తమ్ముడు నాకు అసోసియేట్. సో అయ్యగారు వస్తున్నారన్నా అని చెప్పినప్పుడు సంతోషంగా మనం ఆహ్వానించాలి. వారు మన దగ్గరికి రావడం ఆశీర్వాదం. దేవుడు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడతాడో తెలియదు. సమూయేలు యెషయి ఇంటికి వెళ్ళాడు, ఒక ప్రవక్త. యెషయి ఇంటికి సమూయేలు ఎందుకు వెళ్ళాడో యెషయికి తెలియదు, సమూయేలుకు మాత్రమే తెలుసు. స్తోత్రం చెప్దాం. ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు అంటే ఎవరి కోసం వచ్చాడో వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్లకు మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది. దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడతాడో, ఎవరి ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నాడో ఆశ కలిగి మనం ఎదురు చూద్దాం. వారికి సమయాన్ని అప్పగిస్తున్నాను. हालेलुया, हालेलुया। क्या सब आप खुश हो गया? हंसो जरा, सीरियसली दिख रहा है। हालेलुया। आइए आज का वचन हम देखेंगे। मैं लूका पत्रिका 22वां अध्याय, लूक चैप्टर 22 वर्स 35। लूका पत्रिका 22वां अध्याय 35वां वचन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने यहाँ पर सिकंदराबाद में ले आया। परमेश्वर को, मेरे पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और पास्टर जी के लिए विशेष, जो हमेशा प्रेम करते हैं। उनका स्माइल हमेशा मुझे याद रहता है। हालेलुया। आपको बहुत ही अच्छा पास्टर मिला है, एक पिता के समान। हालेलुया। आर यू हैप्पी? ओके, देखेंगे आज का वचन। लूका पत्रिका 22वां अध्याय 35वां वचन हम देखेंगे। మరియు ఆయన సంచియు జాలియు చెప్పులును లేకుండా నేను మిమ్మల్ని పంపినప్పుడు మీకు ఏమైనాను తక్కువ అయినా అని వారిని అడిగినప్పుడు వారు ఏమీ తక్కువ కాలేదనిరి। हालेलुया। जब मैंने तुम्हें भेजा, when I sent you, मैंने जब तुम्हें भेजा, यानी मैंने जब तुम्हें बुलाया, मैंने स्वीकार किया और तुम्हें अभिषेक कर कर ये दुनिया में भेजा, तब तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम था क्या? कुछ कमी घटी था क्या? खाने के लिए, पीने के लिए, आत्मिक बातों में, शारीरिक बातों में कुछ कमी था क्या? बोलकर यीशु यहां पर अपने शिष्यों से कहता है। हालेलुया। आज इस सुबह के समय भी पवित्र आत्मा ये बात करना चाहता है। क्या तू कुछ कमी घटी में रहता है क्या? इज समथिंग लैकिंग विथ यू? क्या तू चर्च में आता है, उसके उपस्थिति में बैठता है, फिर भी तेरे जिंदगी में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या? बोलकर पवित्र आत्मा तुझे प्रश्न डालता है, एक क्वेश्चन डालता है। हमारे जिंदगी में किसी भी बात की कमी नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि वो हमारा पिताजी है, ही इज अवर फादर। कोई भी पिताजी अपने बच्चों को जो लगता है वो देता है, जितना उसके पास है उतना वो देता है। हमारे पिता के पास तो सब कुछ है, हालेलुया, सब कुछ। दूसरा पत्रस 1:3 कहता है कि सभी आत्मिक और शारीरिक पैकेज सामर्थ उसने हमें दिया है बोलकर। इसलिए हमें हमारे पिताजी से अच्छा नाता रहना चाहिए। यीशु कहता है कि मेरे से जो तुम्हारा नाता है, अभी मैंने तुम्हें जो दुनिया में भेजा, क्या तुम्हें कुछ कमी घटी थी? तुम्हें एक्सपीरियंस मिला ना? कुछ कमी घटी है? तब बोलने लगे नहीं। ये हमारा साक्षी रहना चाहिए जिंदगी में, ये हमारा साक्षी रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ रहना चाहिए, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहिए। वो पावरफुल गॉड है। भजन संहिता 66:3 कहता है, भजन संहिता 66:3 कहता है कि सभी बातें, सभी सामर्थ उसके सामर्थ के सामने घुटना टेकता है। हालेलुया, सो पावरफुल गॉड वी आर हैविंग। इतना बड़ा परमेश्वर जो हमारा पिताजी है, हमारे साथ रहता है। हम कहां भी जाए वो हमारे साथ रहता है, हम अकेले नहीं है। यीशु मसीह का प्रार्थना हमारे साथ है। यूहन्ना 17वां अध्याय 15 से 20 के अनुसार, जो भी विश्वास करेगा, पिता तेरे बच्चे उन्हें तू बचा के रखना दुष्ट लोगों से, तेरा उपस्थिति, तेरा नाम, तेरा वचन उनके साथ रहे। आज परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ रहना चाहिए। कुछ भी कमी घटी नहीं कभी रहेगा जब वो हमारे साथ है, तो उसका प्रेजेंस, पिताजी हमारे साथ रहना चाहिए। कौन हमारे साथ रहना चाहिए? पिताजी, द फादर। एफिसी 1:3 कहता है कि यीशु मसीह का परमेश्वर, यीशु मसीह का पिता हमें स्वर्गीय स्थानों में सब बातों में आशीर्वाद किया है। आत्मिक बातों में, सब बातों में आशीर्वाद किया है उसने। यीशु मसीह का पिता, जिसने यीशु मसीह को चलाया, चर्च हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं यीशु मसीह को, मगर उसके सामर्थ को जानते हैं क्या? क्योंकि यीशु मसीह के साथ उसका पिताजी था, इसलिए वो कहता था, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक है यानी एक मन, एक विचार है उनका। क्या पवित्र आत्मा के साथ तेरा ऐसा संबंध है क्या? पिता की आत्मा, उसकी प्रेजेंस के साथ तेरा इतना नाता है क्या? तब तेरे जिंदगी में किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। 4.4 बातें मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे जिंदगी में कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी, अगर ये 4 बातें अगर हमारे जिंदगी में, पिताजी हमारे साथ रहना चाहिए, इस प्रेजेंस, हालेलुया, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहिए। वो कैसा है हमारे साथ? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक कंफर्टर भेजूंगा। कंफर्टर यानी तेलुगु में क्या बोलते हैं? आदर न करता। हालेलुया। वो तुम्हें आदर करेगा, यानी तुम्हें सहायता करेगा, वो हेल्प करेगा तुम्हें। पिताजी हमेशा अपने बच्चों को, है ना, हेल्प करते रहता है, बहुत प्रेम करता है, उसका हाथ रहता है उनके ऊपर, कुछ भी होएगा देखा जाएगा, मैं, है ना। और हमारा पिताजी कैसा है? सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। उसके सामने सभी बातें घुटने टेकते हैं। ओके, थैंक यू। हे रबाई ज़खीदने माय ज़िखाला बाय दिया रबा। ओके,
हमारा परमेश्वर हमारा पिताजी है, మన దేవుడు మన తండ్రి. वो अगर हमारे साथ है तो ఆయన మనతోటి ఉంటే किसी बात की कमी घटी नहीं रही. దేని విషయం మనము చింతించొద్దు. उसका प्रेजेंस, पिताजी का प्रेजेंस हमारे साथ रहना తండ్రి चाहिए. సన్నిధి మనతోటి ఉంటుంది. द होली स्पिरिट, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు वो हमारा सहायक है, ఆయన మన సహాయకుడు. वो हमारा सहायक है. ఆయన మన సహాయకుడు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हमारा पिताजी कैसा है? మన తండ్రి దేవుడు ఎలాంటి వాడు? सामर्थी परमेश्वर है. బలవంతుడైన దేవుడు. दूसरा कुरिन्थी 1:3 कहता है, 2 కొరింథీ 1:3 ఏమంటుందంటే इज गॉड ऑफ मर्सीज, वो परमेश्वर दयालु है, ఆయన దయగలిగిన దేవుడు. वो दया का पिताजी है. ఆయన తండ్రి చాలా దయగలిగిన వాడు. वो सहायता करने वाला पिताजी है. ఆయన మనకందరికి హెల్ప్ చేస్తాడు. कैसे पिताजी है? సహాయం చేసే తండ్రి. हमारे पिताजी कैसे रहते हैं? नीनूस उसको మన तेरा మన- तू देख ले. మన తండ్రి మన ఫాదర్స్ ఎట్లుంటారు, ఏ నీ నువ్వు చూసుకో అని తిడతారు. कभी कभी ऐसे पिताजी ऐसे माँ रहते हैं. हालेलुया, హల్లెలూయా. ऐसा तुम हंसते रहना है, ये हमारा चर्च है. हालेलुया. ఇలాగా మీరు నవ్వుతూ ఉండాలి, ఇది మన మందిరం కాబట్టి. कुछ भी मिस्टेक होगा नो प्रॉब्लम, हम आपके ही है. ఏదన్నా పొరపాటు జరిగినా నేను మీ వాడిని కాబట్టి మీరు నవ్వుతూ ఉండాలండి. हमें कोई हालेलुया. హల్లెలూయా. पहला पॉइंट, మొదటి విషయము, हमारा पिताजी सामर्थ्य पर, మన తండ్రి అయిన దేవుడు సమర్థము కలిగినటువంటి దేవుడు. उसके साथ हमारा कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए. ఆయనతో మన అనుబంధము సరి అయిన విధానంలో ఉండాలండి. उसका मतलब ये है उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहना దాని ఉద్దేశం ఏమంటే ఆయన సన్నిధి మన అంతరంగంలో నిలవబడి ఉండాలి. चाहिए. दूसरा कुरिन्थी 1:3 के अनुसार 2 కొరింథీ 1:3 ప్రకారం वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है. ఆయన దయతో నింపబడినటువంటి పరమ తండ్రి అయి ఉంటున్నాడు. दया से भरा पिताजी है. उसका कैरेक्टर कैसा है? मर्सीफुल. ఆయన యొక్క గుణం ఏమంటే కనికరము గల దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు, తండ్రి అయి ఉంటున్నాడు. वो सहायता करने वाला पिताजी है. ఆయన సహాయము చేసే తండ్రి అయి ఉంటున్నాడండి. हालेलुया. హల్లెలూయా. वो सामर्थी पिताजी, ఆయన శక్తి గల దేవుడై ఉంటున్నాడు, సామర్థ్యము గల దేవుడై ఉంటున్నాడు. राजाओं का राजा है वो. రాజుల రాజు. कोई पढ़ेंगे कैसा है यीशु मसीह का पिताजी कैसा है? ఎవరైనా చదివితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి తండ్రి ఎలాంటి వాడు అని చదివితే दूसरा कुरिन्थी 1:3 में कहता है, 2 కొరింథీ 1:3 చెప్పబడిన విధముగా पढ़िए क्यों? చదువుదామండి. కనికరము చూపు తండ్రి, సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. कैसा है पिताजी हमारा? మన తండ్రి ఎలాంటి వాడు, ఆయన గుణాన్ని అక్కడ చెబుతున్నాడండి. उसके गुण को देख के हमें घमंड रहना चाहिए. ఆయన గుణాన్ని బట్టి మనం అతిశయిద్దామా? హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये है पहला पॉइंट. ఇది మొదటి విషయం అండి. वो आदर करने वाला परमेश्वर ఆయన है. ఆదరించే పరమ తండ్రిగా మనకు नो ఉంటున్నాడు. मैटर व्हाट इज द प्रॉब्लम, పరిస్థితి ఏమైనప్పటికీ పర్వాలేదండి, कोई भी प्रॉब्लम होने दे, ఏ సమస్య అయినా ఉండని పర్వాలేదండి, वो हमें आदर करने वाला. ఆయన మనల్ని ఆదరించుటకు సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు. सेकंड पॉइंट ये है రెండో విషయం ఏదనగా कि हमारे ऊपर सामर्थ्य रहना चाहिए. మన పైన దేవుని యొక్క సామర్థ్యము, మన అంతరంగంలో దేవుని యొక్క శక్తి ఉండాలండి, సామర్థ్యత ఉండాలి. प्रेरितों की किताब 1:8 के अनुसार हमारे ऊपर पवित्र आत्मा रहना चाहिए. దేవుని వచన ప్రకారం మన పైన దేవుని యొక్క ఆత్మ అభిషేకము కలిగి ఉండాలి మనం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हमारे ऊपर अभिषेक रहेगा तो దేవుని యొక్క అభిషేకం మన పైన ఉన్నప్పుడు हमें कुछ भी बातों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ఏ విషయం, ఏ మాట కూడా మనల్ని ఎంత మాత్రము కూడా ఇబ్బంది పరచదండి. अभिषेक यानी అభిషేకము అనగా पवित्र आत्मा. పరిశుద్ధాత్మ. पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ रहेगा, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధి మన తోడుగా ఉన్నప్పుడు किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी. ఏ విషయంలో కూడా కొరత కొదువ అనేది మనలో ఉండదండి.
क्योंकि पिता ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, ఎందుకంటే పరమ తండ్రి పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి वो हमारा सहायक है। ఆయన మనకు సహాయకుడుగా ఉంటాడు. अब्राहम ने అబ్రాహాము అనే వ్యక్తి उत्पत्ति के किताब में 24वां अध्याय में, उत्पत्ति के किताब 24वां अध्याय में अब्राहम ने इसहाक को शादी करके दिया, उसे सहायता किया बोलकर बाइबल कहता है। ఆది కాండము 14వ అధ్యాయము लास्ट वचन में 14th chapter last verse యెహోవా जेनेसिस 24 ఆది కాండము 24వ అధ్యాయము Genesis 24 लास्ट स्क्रिप्चर्स 67 verse या ఇస్సాకు తల్లి అయిన షారా గుడారంలోనికి ఆమెను తీసుకొని పోయెను. అట్లు అతడు రిబ్కాను పరిగ్రహింపగా ఆమె అతనికి భార్య ఆయను. అతడు ఆమెను ప్రేమించెను. అప్పుడు ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందెను. आदर करना यानी ఆదరించడము అనగా हमारे समस्या में మన యొక్క సమస్యలో परमेश्वर पिता తండ్రి అయిన దేవుడు हमें तसल्ली देता है, आदर करता है, सहायता करता है। మనకు నెమ్మదిచ్చి మనకు సహాయం చేసి మన అంతరంగంలో ఆదరణ అనుగ్రహిస్తాడు. जिस तरह अब्राहम ने एक पत्नी अपने बेटे को देखकर उसे तसल्ली दिया, डर मत बेटा, तेरा माँ मर गया है, मत तू रिजॉइस, मैं तेरा शादी करके देता हूँ, नया लाइफ चालू कर। ఎట్లాగైతే అబ్రాహాము జీవితంలో అబ్రాహాము అయినటువంటి షారా చనిపోయినప్పుడు ఇస్సాకు ఆదరణ కోల్పోయాడు. అప్పుడు అబ్రాహాం అన్నాడు, కుమారుడా నీవు ఆదరణ కోల్పోయావు, చింతించకు, నీకు భార్యను నేను తీసుకొని వస్తానని భార్య ద్వారా ఇస్సాకు ఆదరణ పొందాడండి. हालेलुया హల్లెలూయా. उसी तरह आदम ఆ రీతిగానే ఈ రోజు మనము आदम और हव्वा को भी परमेश्वर ने आदर किया, पिता परमेश्वर ने। అలాగే ఆది పురుషులైనటువంటి ఆదామును హవ్వను కూడా उनका घर में जब उनका बेटा मर गया, మరి వారి యొక్క కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు, उनका धार्मिक पिता बेटा मर गया, వారి శరీర సంబంధమైన కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు, आबेल, హేబేలు చనిపోయినప్పుడు, तब అప్పుడు बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हव्वा को एक बेटा दिया शेत बोलकर और उसे आदर किया, he comforted her। హల్లెలూయా. దేవుడు ఏం చేశాడంటే హేబేలు చనిపోయినప్పుడు హేబేలుకు ప్రతిగా ఇంకొక కుమారునిచ్చి ఆదరణను అనుగ్రహించాడు ఆదాము హవ్వకు. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. परिवार में हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हो, మన కుటుంబంలో ఏ సమస్య అయినా ఉండనివ్వండి, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ఏ సమస్య అయినా ఉండనివ్వండి, अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो పరిశుద్ధాత్మ మనతో ఉన్నప్పుడు वो हमें तसल्ली देगा, हेल्प करेगा, ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు ఆదరణ సహాయమును वो అనుగ్రహిస్తాడు. हमारा फैमिली मैटर सॉल्व करेगा। ఆయన మన యొక్క కుటుంబ పరిస్థితుల్లో ఆయన కలుగ చేసుకొని నెమ్మది దయచేస్తాడు. इसलिए हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा रहना जरूरी है। అందుకనే మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఉండడం ఎంతో అవశ్యకం అండి. इसलिए बाइबल कहता है यशाया 10:27 में अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ता है। ఏషియా గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మీరు చదివినట్లయితే అభిషేకము ప్రతి బంధకాల నుంచి విడుదల దయచేస్తుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम है कि घर मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा मैरिज ये वो मांगते हैं, पवित्र आत्मा जो सहायता करता है उसे नहीं मांगते हैं। మనము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వస్తువులు, ఇల్లు, మరి కార్లు అడుగుతాం, కానీ పర సంబంధమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మను అడగమండి చాలా సార్లు. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक है हमारा पिताजी का कनेक्शन हमारे साथ रहना, उसका प्रेजेंस हमारे साथ रहना चाहिए। మొదటిది మన అనుబంధమును మన తండ్రి అయిన దేవునితో ఉండాలి, ఆయన యొక్క సన్నిధి మన అంతరంగంలో ఉండాలండి. जिस तरह यीशु और पिता का संबंध था वैसा हमारा संबंध रहेगा। ఎలాగైతే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తండ్రి యొక్క ఆత్మతో అనుసంధానమై ఆయన ఉన్నాడో అలాగే మనము కూడా తండ్రి దేవునితో మనం అనుసంధానమై ఉండాలి. दूसरा రెండవది पावर हमारे साथ ऊपर रहना चाहिए। దేవుని యొక్క శక్తి మన పైన ఉండాలండి. तीसरा మూడవది हमारे पास बुद्धि ज्ञान समझ रहना चाहिए। మనలో మరి బుద్ధి, ఆలోచన, జ్ఞానము కలిగి ఉండాలండి. ये तीसरा पॉइंट है।
ఇది మూడవ విషయము. इसलिए अय्यूब के फैमिली में जब प्रॉब्लम आया, యోబు జీవితంలో ఎప్పుడైతే సమస్య వచ్చిందో 38, 33 से 36 कहता है, 38వ అధ్యాయము 33 నుంచి యోబ్ 38, 33 to 36 में कहता है, 38 అమ్మా చెప్పండి. 38 38 సార్ 38, 33 to 36. 33 to 36. यहां पे कहता है कि क्या तुझे इतना ज्ञान है क्या? समंदर को मैं रोक के रखता हूं, मैं जो भी ज्ञान है ये बड़े, तू इस पृथ्वी पर बारिश को लेके आ सकता है क्या? तू इस पृथ्वी पर लाइटिंग को लेके आ सकता है क्या? क्या तुझे ये ज्ञान है क्या? किस तरह पावर को लेके आ सकता है, किस तरह बारिश को लेके आ सकता है, समंदर को मौज माप तू कर सकता है क्या? इतना ज्ञान है क्या तुझे? దేవుని వచనం ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడండి. ఆకాశ మండలమును నీవు ఎరుగుదువా, మరి వర్షము పైనుంచి ఎలాగో వస్తుందో నీవు ఎరుగుదువా, సముద్రపు యొక్క మరి యొక్క దాని యొక్క లెక్క, దాని యొక్క విశాలత ఎంత ఉందో, దాని వైశాల్యత ఎంత ఉందో నీవు ఎరుగుదువా, ఇది నీ జ్ఞానమునకు మించినది అని చెప్పి దేవుని వచనం సెలవిస్తున్నదండి. हालेलुया, హల్లెలూయా. हम हमारे फैमिली प्रॉब्लम में हम समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं बोलकर, మనం అనుకుంటామండి మన యొక్క కుటుంబ సమస్యలను ఛేదించడానికి మనకు ఎంతో జ్ఞానం కలవారమని. मैं चर्च जाता हूं, నేను చర్చికి వెళ్తానండి, मैं टाइप देता हूं, నేను దశమ భాగం मैं ఇస్తాను, फर्स्ट फ्रूट देता हूं. నేను మొదటి కృతజ్ఞతార్పణలు सिर्फ ఇస్తాను. बेसिक नॉलेज है हमारे पास. ఇదంతా కూడా చిన్న పిల్లల అటువంటి జ్ఞానం అండి. मैंने बपतिस्मा लिया है, నేను బాప్తిజం పొందుకున్నాను. इसलिए पौल कहता है, इसलिए संत पौलुस कहता है పౌలు గారు అంటారండి कि ये सब बेसिक है. ఇదంతా కూడా చిన్న పిల్లల జ్ఞానము అని పౌలు గారు या అంటారు. पछतावा ये सब बेसिक है. ఇదంతా కూడా చాలా చిన్న విషయాలు. तुम सामर्थ्य रहना चाहिए बोलकर कहता है. పౌలు గారు అంటున్నారు దేవుని యొక్క సామర్థ్యము, శక్తిని మనం పొందుకోవాలని చెబుతున్నారు. अच्छा विश्वासी रहना चाहिए. గొప్ప విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి. अच्छा विश्वास कैसा आएगा? उसके ज्ञान से आएगा. గొప్ప విశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే ఆయన జ్ఞానము ద్వారా మనం పొందుకుంటామండి. यस, उसका वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है. దేవుని వాక్యము వినుట ద్వారా విశ్వాసం వస్తుందని దేవుని లేఖనము సెలవు. इसलिए परमेश्वर वचन की बातें अय्यूब से कहता है, उसके जिंदगी में जब कष्ट है वचन बता रहा है और उसका विश्वास बढ़ जाता है और वो डबल आशीर्वाद हो जाता है. హల్లెలూయా. అందుకనే దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు యోబు కుటుంబంలో, యోబు జీవితంలో కష్టాలు, నష్టాలు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు తను దేవుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని యోబుకు బయలుపరుస్తున్నాడండి. హల్లెలూయా. हालेलुया. इसलिए यीशु मसीह कहता है डेली ब्रेड मांगना है, हमें डेली चर्च में आना है, हर एक संडे आना है. అందుకే యేసు ప్రభుల వారు అంటారు అనుదినము ఆయన యొక్క జీవాహారాన్ని మనం భుజించాలి. ఆయన యొక్క విశ్రాంతి దినము ఆయన खाना खाना है. మనము పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవాహారాన్ని భుజించాలి. मती 6वां अध्याय 11 में कहता है डेली ब्रेड है यीशु हमारा. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు అనుదిన ఆహారం మనకై ఉంటున్నాడని దేవుని వచనం మత్తయి సువార్తలో సెలవిస్తుంది. यस, ब्रेड यानी ज्ञान. ఆహారము, జీవాహారము అనగా జ్ఞానమై ఉంటుంది. వచనం ज्ञान यानी वचन. జ్ఞానము అనగా దేవుని వాక్యము అని అర్థమై ఉంటుంది. इसलिए वचन का ज्ञान रहना चाहिए. అందుకే మనకు వచనము అనే జ్ఞానము సమృద్ధి మన అంతరంగంలో కలిగి ఉండాలని సెలవిస్తుంది. वचन अगर हमारा अंदर है तो ఒకవేళ దేవుని వచనము మన అంతరంగంలో ఉన్నట్లయితే हम साक्षी बनेंगे. మనము దేవునికి సాక్షులుగా ఉంటామండి. इसलिए यीशु कहता है, అందుకే యేసు ప్రభుల వారు मत्ती ఏమంటారు? 5वां अध्याय 14वां वचन में कहता है, మత్తయి 5:14 అనుకుంటా, तुम जगत की ज्योति हो. నీవు ఈ యొక్క లోకానికి వెలుగై ఉంటున్నావు. हम है कि कैंडल है. మనము ఈ యొక్క లోకంలో క్యాండిల్ లాగా, వెలుగులాగా ఉంటున్నాము. नहीं, हम सिर्फ कैंडल है. మనం కేవలము వెలుగు మాత్రమేనా? सिर्फ कैंडल रहेगा ना, वो बॉक्स में ही रहता है. ఒకవేళ క్యాండిల్ మాత్రమే ఉంటే అది ఒక బాక్స్ లో ఉంటుందండి. कैंडल अगर जलता नहीं रहेगा ना, ఒకవేళ క్యాండిల్ వెలిగింపబడకపోతే वो किधर भी रहते, खिड़की पे, दरवाजे पे, किधर भी रहता है. అది ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా వెలిగించబడకపోతే, पर अगर जलता रहेगा तो కానీ వెలుగునిస్తున్నప్పుడు वो
बराबर लोकेशन पे रहता है वो। అది వెలుగునిస్తప్పుడు సరి అయిన స్థలములో ఉంచబడుతుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा उसका वचन है ना, बराबर हम चर्च में रहते हैं। ఒకవేళ మన అంతరంగములో దేవుని యొక్క వాక్యము కరెక్ట్ గా ఉంటే మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సకాలంలో సమయానికి సన్నిధానములో ఉంటాము అని और చెప్తారు. हम साक्षी बन जाते हैं। అంత మాత్రమే కాదండి, దేవునికి మనము సాక్షులుగా కూడా ఉంటాము. और परमेश्वर के राज्य में काम आते हैं। అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని రాజ్యంలో ఉపయోగపడే బిడ్డలుగా ఉంటాము. क्योंकि हमारा कनेक्शन पिता से है। ఎందుకంటే మన యొక్క ఆ యొక్క దేవునితో మరి అనుసంధానమైనటువంటి జీవితం ఉంటుంది కాబట్టి. 3 पॉइंट मैंने बताया। 3 విషయాలు నేను మీతో द చెప్పాను. प्रेजेंस ऑफ गॉड, దేవుని యొక్క సన్నిధి మీలో ఉండాలి. पिता का उपस्थिति, తండ్రి దేవుని యొక్క ఆదరణ, दूसरा पवित्र आत्मा द पावर, రెండవది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, तीसरा द विजडम ऑफ गॉड, మూడవది దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనే వాక్యము, चौथा हम देखेंगे నాలుగవదిగా మనం చూద్దాం हमें మనకి मनुष्य से नाता अच्छा रखना है। మనుషులతో కూడా సమాధానంగా ఉండాలండి. बिना मनुष्य के हम कुछ नहीं बन सकते हैं। మనుషులతో సమాధానం లేకపోతే మనము వెళ్ళలేమండి. पिताजी से अच्छा नाता है తండ్రితో మంచి బంధం ఉందండి, मगर माँ से वाकड़ा है, కానీ తల్లితో మంచి అనుబంధం లేదు. भाई से वाकड़ा है, సోదరులతో మంచి అనుబంధం లేదు. बहन से वाकड़ा है, చెల్లెలతో అక్క చెల్లెలతో సరి అయిన బంధం లేదు. पति के साथ वाकड़ा है। మరి భర్తతో సరి అయినటువంటి బంధం లేదు. जिंदगी पूरा एक काकड़ा के जैसा हो गया है। మరి జీవితం అంతా మరి ఒక తేడా. ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి, హల్లెలూయా. వంకరగా ఉంటుంది. पब्लिक के बिना कुछ नहीं होता है भैया। దేవునితో మాత్రమే ఉంటే కాదండి, మనుషులు సమాధానం కలిగి भजन संहिता 24वां अध्याय कहता है, भजन संहिता 24वां अध्याय 26 साम्स 24, 24 Psalms. भजन संहिता 24वां अध्याय, पृथ्वी मनुष्य को दिया गया है। हालेलुया। पृथ्वी मनुष्य को दिया गया है। 24వ కీర్తన ప్రకారము భూమి దాని సంపూర్ణయు లోకము దాని నివాసములు యెహోవావే, కానీ అది మనుష్యునికి ఇవ్వబడింది అని చెప్పబడుతుంది. हमारा घर अगर हमें चलाना है, हमारा जिंदगी चलाना है, हमारा बिजनेस चलाना है, हमारा मिनिस्ट्री चलाना है, तो वी नीड द हेल्पर्स। మనము ఏదైనా నడిపించాలి, మన కుటుంబము మన పరిచర్య ఏదైనా నడిపించాలంటే మనకు సహాయం అవసరము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. భార్య సాయం కావాలా, లేకుంటే తిండి దొరకది. హల్లెలూయా. భార్య है ना, बराबर है ना, द वाइफ. ओके, यू ट्रांसलेट. భార్య యొక్క సహాయం అవసరమై ఉంటున్నది, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, లేకపోతే ఆహారం దొరకదండి. पॉइजन डाल देगी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हमें लोगों का दया हम पर रहना चाहिए. దేవుని దయతో పాటు మనుషుల దయ కూడా మన పైన ఉండాలండి. पास्टर जी का दया है, मैं इधर हूं अभी प्रचार कर रहा हूं. మన పాస్టర్ గారి దయ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ స్థలంలో ఉండి వాక్యం మీకు చెప్పగలుగుతాను. अगर वो बोलेगा डैनियल शेट्टी, లేకుంటే మీరు అంటారు డానియల్ శెట్టి ఎవరండి? नहीं पास्टर बोलेगा, पास्टर बोलेगा डैनियल शेट्टी मुंबई. పాస్టర్ గారు అనేవారు, ఒకవేళ వారికి నా పైన దయ లేకపోతే డానియల్ శెట్టి ఎవరండి, ముంబై నుంచి, ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు. बहुत आते हैं बहुत जाते हैं. ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారండి. आई एम वेल सेटल. నేను బాగానే ఉన్నాను. తండ్రి ఇది అంత దొరికింది నాకు. తండ్రిది Hallelujah. దొరికింది. హల్లెలూయా. I said your pastor is a very good pastor, hard worker. మొదటిగా మీకు చెప్పాను, మీ కాపరి మంచి కాపరిగా ఉంటున్నాడండి. హల్లెలూయా We చెప్దామా? need a good father. ఆయన మీకు మంచి తండ్రిగా, ఆత్మీయ తండ్రిగా Good father we need. మనకు మంచి ఆత్మీయ తండ్రి అవసరము. So अगर पास्टर जी मेरे को हेल्प नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर प्रचार नहीं करूंगा. ఒకవేళ పాస్టర్ గారు నాకు ఆయన దయ చూపించకపోతే, నాకు సహాయం చేయకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండి, मेरी पत्नी मुझे सहायता नहीं करेगा तो मैं संसार नहीं करूंगा. ఒకవేళ నా భార్య నాకు సహకరించకపోతే మేము కుటుంబాన్ని ముందుకు కొనసాగించలేము. अगर बिजनेस में मुझे कोई साथ नहीं देंगे, सहायता नहीं करेंगे तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा. నా ఒక వ్యాపారంలో సహకరించే వారు మనుషులు లేకపోతే ఆ బిజినెస్ నేను ఒక్కనే ముందుకు కొనసాగించలేనండి. मैं एक चर्च का पास्टर हूं, अगर आप मुझे टाई दिए ఉంటే,
నేను ఒకవేళ చర్చ్ పాస్టర్ ఉంటే మీరు దేవుని యొక్క మరి సేవను ప్రోత్సహించకపోతే దశమ భాగము అంటే ఆ ప్రోత్సాహం అన్ని విధాలుగా అవసరం. If you are not helping me, ఒకవేళ మీరు మీరెవ్వరు సహకరించట్లేదు, आप पैसे नहीं देते हो, మీరెవ్వరు ఒక రూపాయి ఇవ్వట్లేదు అనుకుందాం, आप मीटिंग में पैसे नहीं देते हो, మీరు ఏ కూడికకు ఏ ఆదివారం కూడికకు ఒక్క రూపాయి కూడా వేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు అనుకుందాం, चर्च में नहीं, मीटिंग्स में नहीं, చర్చ్లో కానీ మీటింగ్స్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ యొక్క పైసా వేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు అనుకుందాం. పాస్టర్ నీకేం తక్కువ ఉంది, పాస్టర్ గారు మీరు ఏం తక్కువ ఉందని మీరు ఆలోచన చేసినట్లయితే, నువ్వు మాకియల్లా, మీరే మాకు ఇవ్వాలని మీరు ఆలోచన చేసినట్లయితే ఫినిష్, మినిస్ట్రీ ఇస్ ఫినిష్, అప్పుడు ఆ సేవ అనేది ముగింపు దశకు చేరుకుంటుంది. पास्टर जी कितना दिन चलाएगा, सब एक दिन जितना है जमा सब खत्म हो जाएगा. ఎంత ఉన్నా కూడా దాన్ని కొంతకాలం వారు నడిపించగలరు, కానీ ముందుకు इट्स अ लिमिट, इट्स अ लिमिट. దానికి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ముగింపు స్థానం ఉంటుంది. इसलिए అందుకని पास्टर को हेल्प करने वाला रहना चाहिए, बिजनेसमैन को हेल्प करने वाला रहना चाहिए, परिवार में हेल्प करने वाले रहना चाहिए. అందుకే సేవలో కానీ పాస్టర్ గారికి ఒక బిజినెస్ లో ఒక వ్యక్తికి ఇంటిలో భర్తకు సహకరించేవారు అనగా మనుషుల అవసరత కూడా ఉంటున్నది. इसलिए पहला राजा 17वां अध्याय 9 में कहता है, మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో చూస్తే एलिया से कहता है पिता परमेश्वर, ఏలియాతో తండ్రి అయిన దేవుడు అంటున్నాడు, जा मैंने एक विधवा से कहा है, నువ్వు వెళ్ళు, నేను ఒక విధవరాలితో చెప్పాను ज़रपत में, సారెపతు అనే పట్టణంలో గ్రామంలో, वो तुझे हेल्प करेगी खाने के बारे में. ఆమె నీకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఆమె సహకారంగా ఇస్తుంది. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया. హల్లెలూయా. अगर देने वाले हेल्प करने वाले ही डिले करेंगे, दे ఇస్తానయ్యా అక్కడ వచ్చినాక ఇస్తా నేను. ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళే ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆలస్యం చేసినట్లయితే, 2 महीने का टाइट नहीं दिया, देता हूँ ना 6 महीने में, 2 నెలలు ఇచ్చాను కదండి, దశం భాగం 6 నెలల తర్వాత ఇస్తానండి అని అన్నట్లయితే, 2 నెలలు అంటది ఇస్తారు 6 నెలలకంట. द डिले, ఆ ఆలస్యము. इसलिए मत्ती के किताब 25वां अध्याय में लिखता है द 10 वर्जिन्स. అందుకే మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో రాయమంది 10 మంది కన్యకలు. उसमें जब उनका तेल कम हो जाता है, यानी उसका सामर्थ कम हो जाता है, उनका ज्ञान कम हो जाता है, कहता है जो बांटते हैं उनके पास जाइए. ఆ 10 మంది కన్యకలలో మరి వారి యొక్క తైలము తగ్గిపోయినప్పుడు ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో వాళ్ళ యొద్దకు వెళ్ళి కొనమంటున్నాడు. తైలము అనగా జ్ఞానము, సామర్థ్యత, శక్తి. एक दिन उनका तेल खत्म हो जाता है ఒక రోజు వారి యొక్క బుడ్డిలలో తైలము తగ్గిపోతుంది, అయిపోతుంది. और यीशु लेट आता है बोलकर बाइबल कहता है. పరిశుద్ధ వచనం సెలవిస్తుంది యేసు ప్రభు వారు రావడానికి ఆలస్యం చేశారు. कुछ ये डीले की आत्मा, ఈ యొక్క ఆలస్యపు ఆత్మ ఉన్నట్లయితే, प्रभु डीले किया इसलिए 5 जन स्वर्ग में नहीं पहुंचे, 5 जन स्वर्ग नहीं गए. ప్రభు ఆలస్యము చేశాడు కాబట్టి 5గురు దేవుని యొక్క రాజ్యానికి చేరలేదు, స్వర్గమునకు చేరలేదు. इसलिए तू देने में, चर्च आने में लेट करते रहेगा, डीले करते रहेगा, तेरा अच्छा नहीं होगा. ఒకవేళ మీరు దేవుని యొక్క పనిలో ఆలస్యము చేసినట్లయితే, దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఇవ్వడంలో ఆలస్యము చేసినట్లయితే మీరు కూడా పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించ परमेश्वर के मंदिर में आने से, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో రావడం వల్ల, परमेश्वर को देने को, దేవునికి ఇవ్వడము ద్వారా हर एक उसकी बातों में अगर हम डीले करते हैं, ప్రతి ఒక్క విషయంలో దేవుని పనిలో మనం ఆలస్యం చేసినట్లయితే हम आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं. మనము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకు దూరముగా అయిపోతామండి. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. इसलिए हमारे जिंदगी में जल्द से जल्द हम सामर्थ पाना है, अच्छे वचन से भर जाना है, जल्द से जल्द डीले नहीं रहना चाहिए. అందుకే మన జీవితాల్లో మనం మంచి మంచి దేవుని వాక్యాలతో నింపబడి దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకోవడము మరి ముఖ్యంగా దాని కొరకు ప్రథమంగా మనం ప్రయాసపడాలండి. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. इसलिए అందుకని गिनती के किताब 1 अध्याय 5वां वचन में कहता है, गिनती के किताब नंबर्स నంబర్స్ 1 अध्याय 5वां वचन कहता है, మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనము मूसा से परमेश्वर कहता है,
मैंने तुझे कुछ योद्धाएं है तुझे हेल्प करने के लिए दिया है। తండ్రి అయిన దేవుడు అంటున్నాడు, నేను నీకు కొంతమంది యుద్ధులను యోధ సన్మధులను నీకు సహాయకంగా ఇచ్చాను అంటున్నాడు. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. उसी तरह दावीद से कहता है कि मैंने तुझे कुछ योद्धाओं को दिया है बोलकर बाइबल में लिखा है तुझे हेल्प करने के लिए। అలాగే తండ్రి అయిన దేవుడు దావీదుతో అంటున్నాడు, నేను కొంతమంది యోధులను నీకు ఇచ్చాడు నీకు సహాయకంగా ఉండడానికి అంటున్నాడు. हमारे जिंदगी में डेस्टिनी हेल्पर्स रहना चाहिए। మన జీవితంలో మనకు తుది వరకు సహాయం చేసే సహాయకులు एक दूसरे అవసరం. से प्रेम करते हुए एक दूसरे को हेल्प करते हुए रहना चाहिए। ఒకరినొకరిని ప్రేమిస్తూ ఒకరినొకరిని ఆదరిస్తూ ఒకరినొకరికి సహాయం చేసే వ్యక్తులు మన జీవితాల్లో ఉండడము చాలా అవసరం. चर्च यूनिटी में चलता है, సంఘము అనేది సఖ్యతలో ఐక్యతలో నడుస్తుంది. परिवार यूनिटी में चलता है, కుటుంబము ఐక్యతలో నడుస్తుందండి. बिजनेस यूनिटी में चलता है, ఒక వ్యాపారము కూడా ఐక్యతలో నడుస్తుందండి. सब कुछ यूनिटी में चलता है। అన్ని కూడా ఐక్యతలోనే ముందుకు కొనసాగించబడతాయి. इसलिए एक दूसरे को हेल्प करना है। అందుకే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. 4 पॉइंट मैंने बताया। 4 విషయాలు మీతో చెప్పానండి. हमारे साथ पिताजी है, మనతో తండ్రి అయిన దేవుడు ఉన్నాడు. सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है, శక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. सभी दुश्मन उसके सामने घुटने टेकते हैं, అందరు శత్రువులు ఆ తండ్రి అయిన ఎదుట వాళ్ళు మోకాళ్ళు उसके వేసేస్తారు. प्रेजेंस के सामने। ఆయన సన్నిధి ముందు भजन संहिता 66:3 के अनुसार కీర్తనలు 66:3 ప్రకారం सभी लोग उसके सामने घुटने टेकते हैं। ప్రతి ఒక్క మోకాలు ఆయన సన్నిధిలో What a వంగబడుతుంది. powerful God। ఆయన మనకు శక్తి గల దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. दूसरा, हमारे ऊपर शक्ति रहना चाहिए। రెండవది మన యొక్క పైన దేవుని యొక్క होली स्पिरिट का పరిశుద్ధాత్మ प्रेजेंस हमारे साथ रहना चाहिए। మనలో మనపై దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనం నింపబడాలని. हालेलुया। హల్లెలూయా. पिता का प्रेजेंस हमारे साथ रहना चाहिए। తండ్రి దేవుని సహవాసము సన్నిధి ఆదరణ మనతో ఉండాలి. हमारे ऊपर सामर्थ्य रहना चाहिए। మనపై మనలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉండాలి. हमें बुद्धि ज्ञान समझ रहना चाहिए। మనకు బుద్ధి జ్ఞానము దేవుని వాక్యము ద్వారా మనకు ఉండాలి. तब हम इस दुनिया में चमकेंगे। అప్పుడు మనం ఈ లోకంలో ప్రకాశిస్తామండి. चौथा, हमारे लिए हेल्प करने वाले रहना चाहिए। నాలుగవదిగా మన కొరకు సహాయం చేసే వాళ్ళు సహాయకులు ఉండాలంటున్నారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. तब అప్పుడు हमें संभाल के लेंगे सब लोग। पिता हमें संभाल के लेते हैं, उनका नाम है आदरणकर्ता। హల్లెలూయా. అప్పుడు ఆదరణకర్త అనేటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. उसी तरह लोग भी हमें रहना चाहिए, हेल्पर्स रहना चाहिए। అలాగే మనుషుల దయ కూడా మనకు అవసరమై ఉంటుంది దేవుని దయతో పాటు. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. देखिए, कल मैं परसों के दिन मैं कल एक जगह पे था। परसों के दिन మొన్నటి దినాన నేను ఒక స్థలంలో ఉన్నానండి. मुर्तिजापुर एक महाराष्ट्र में एक स्टेट में था। ఆ మహారాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నానండి నేను అక్కడ. वहां पे मैं गया एक घर में। అక్కడ నేను ఒకరి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించాను. उनके घर में सिर्फ ऐसा मैं गया వాళ్ళ ఇంటిలోనికి ఇలా అడుగు పెట్టాను అంతేనండి. और बस मैंने ऐसे 10-15 लोग बैठे थे। అక్కడ ఒక 10-15 మంది కూర్చొని एक ఉన్నారు. फैमिली था। ఒక కుటుంబం ఉందండి. मैंने बोलने लगा। నేను చెప్పడం इधर ప్రారంభించాను. एक सिस्टर है, ఇక్కడ ఒక సహోదరి కూర్చున్నారు. बचपन से इसका एक हाथ वीक है। చిన్నప్పటి నుంచి తన యొక్క ఒక హస్తము చాలా వీక్ గా ఉందండి. उसके हाथ के पीछे शैतान लगा है। ఆమె యొక్క చేతి వెనక దుష్టుడు అపవాది ఉన్నాడు. आज तुझे परमेश्वर ఈ రోజు తండ్రి అయిన దేవుడు तुझे हेल्प करेगा। నీకు సహాయం तेरे చేస్తాడు. हाथ, वो हाथ जिस पे मैं देख रहा हूँ टाका गिरा है, నీది ఏదైతే చేతి పైన మరి నీ చేతిని ఎలాగైతే ఒత్తి వేయబడిందో ఆ చేతిని నేను చూస్తున్నాను. और वहां पर वैसी एक स्त्री थी। అక్కడ ఆ ఒక స్త్రీ నాకు కనపడిందండి. देखिए, हमने प्रार्थना भी शुरुआत नहीं की, जस्ट आई विजिटेड दैट हाउस। ఓన్లీ నేను కేవలం ఆ గృహంలోనికి ప్రవేశించాను, ప్రార్థన ఇంకా सब ప్రారంభించబడలేదు. लोग डरने लगे। అప్పుడు వెంటనే అందరూ భయభ్రాంతులయ్యారు. जहाँ पे सामर्थ है वहां पर, ఎక్కడైతే శక్తి ఉంటుందో దేవుని శక్తి ఉంటుందో అక్కడ वहां पे छुटकारा है। అక్కడ విడుదల ఉందండి. और उस घर में मैंने देखा कि एक उन लोग मूर्ति पूजक है, बहुत प्रॉब्लम है उनके घर में, इसलिए मुझे बुलाया था। వారు మూర్తి పూజ
వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు కాబట్టి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కుటుంబంలోనికి నన్ను వారు ఆహ్వానించారు. अभी मैं उस घर में गया, నేను వారి ఇంటిలో ప్రవేశించినప్పుడు किसी के थ्रू गया मैं, ఒకరి ద్వారా ఆ ఇంటిలోనికి నాకు किसी ఆహ్వానం. के हेल्प के थ्रू गया मैं. ఒక మనుష్యుని సహాయం ద్వారానే ఆ గృహాన్ని अगर దర్శించడానికి, वो हेल्प नहीं होता, ఆ మనుషుడు సహాయం చేయకపోతే मैं उस घर में नहीं पहुंचता. నేను ఆ ఇంటిలోనికి ప్రవేశించేవాడిని और కాదండి. फिर मैंने कहा, అప్పుడు నేను అన్నాను, तुम सबों को मैं बताता हूँ, మీ అందరికి నేను ఒక విషయం तुम చెబుతానండి. कौन से मूर्ति की पूजा करते हो, మీరు ఏ యొక్క విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నారో, तुम्हारे घर में कितने मूर्ति है और कौन किसका पूजा करता है, ये मैं बताता हूँ. మీ గృహంలో ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి, ఎవరు ఏ విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తారో నేను చెబుతాను అని అన్నానండి. और मैंने सब बताया. అన్ని చెప్పేశాను దేవుని अब ఆత్మ वो ద్వారా. डरने लगे. అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు అధికముగా భయపడడం. हमारा परमेश्वर मदद करने वाला सहायक है. మన పరమ తండ్రి సహాయం చేసే, నిత్యము సహాయం చేసే దేవుడై ఉంటున్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. वहां पे मैं आया है बोलकर एक स्त्री को मालूम पड़ा. అక్కడ నేను వచ్చానని ఒక సహోదరికి తెలిసిందండి. वो बहुत ही पैसे वाली थी, उस लैंडलॉर्ड थी वो. ఆమె ఆ స్థలంలో చాలా ఒక ధనవంతురాలుగా ఉంటుంది. वो मेरे लिए आधा घंटा गेट पर खड़ी थी. కానీ ఆమె నా కోసం, నేను అక్కడ ఆ ఇంటికి వచ్చానని ఆ గేట్ దగ్గర ఒక 30 నిమిషాలు నా కోసం ఆమె ఎదురు చూసిందండి. उसने मुझे 30-40 फोन किया रहेगा. బహుశా ఆమె నాకు 30-40 సార్లు ఫోన్ मैंने చేసి एक भी फोन उठाया नहीं, నేను ఫోన్ ఎత్తలేని పరిస్థితిలో ఉండండి. क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, ఎందుకంటే నేను ఒక విషయం తెలుసండి, నాకు जिन्होंने मुझे बुलाया है ఎవరైతే నన్ను పిలిచారో उनका काम करना है. ఆ దేవుని యొక్క పని నేను చెయ్యాలి. वो घर ने मुझे दरवाजा खोला है. దేవుడు ఆ గృహాన్ని వెళ్ళుటకు నాకు మరి ఒక ఆ గృహాన్ని తెరవబడింది కాబట్టి ఆ గృహాన్ని దర్శించాను. वो घर ఆ ఇల్లు में आने के लिए किसी ने मुझे हेल्प किया है. ఆ ఇంటిలోనికి వెళ్ళడానికి ఒక వ్యక్తి నాకు సహాయం చేశాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. जब मैं वो घर के लोग बोलने लगे, तुम्हारे लिए पास्टर, हमारे यहाँ का एक धनवान स्त्री वेट कर रही है, मैंने बाजार जाते टाइम देखा वो गेट पर खड़ी है. అప్పుడు ఆ కుటుంబం వారు అన్నారు, నీకోసం ఒక ధనవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ గేట్ దగ్గర చాలా సేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తుంది పాస్టర్ గారు అన్నప్పుడు నేను బజార్కి వెళ్తున్నప్పుడు చూశానండి. हम ऐसे इंतजार करते हैं क्या पास्टर के लिए? మనలో ఎవరమైనా ఒక్కరు ఇలాగ పాస్టర్ గారి వరకు ఎదురు చూసిన అనుభవం ఒక్కరికైనా ఒక్కసారైనా ఉందా అండి? ఎక్కడండి పాస్టర్ గారు ఎక్కడున్నారు అని చెప్పి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను తప్ప అట్లా ఎదురు ఫోన్ లేదు సరే రేపు దప్పల ఈ రోజు కుదరకపోతే రేపు రండి అన్నాను. మాక్కడ బి టైం లేదు. I also have no time. I want to go to market. నాకు కూడా టైం లేదు పాస్టర్ గారు, మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఇటువంటి సందర్భాలు ఎదురవుతుంటాయి. हालेलुया. హల్లెలూయా. When I visited, जब मैं उस घर में उस बंगला में पहुंचा, నేను ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటిలో ఆ కుటుంబంలోనికి ఆహ్వానించబడ్డానో उसने मुझे लेके गई ఆ ఒక స్త్రీ నన్ను వారి ఇంటిలోనికి తీసుకొని వెళ్ళింది. और मैंने प्रार्थना भी शुरुआत नहीं किया. నేను ఇంకా ప్రార్థన ప్రారంభించలేదండి. मैंने कहा तेरा पेट फूकता है अंदर आता है, फूकता है अंदर आता है. నీ కడుపు ఉబ్బుతుంది, మళ్ళీ నార్మల్ అవుతుంది, ఉబ్బసం వస్తుంది, మళ్ళీ యథాస్థానానికి వెళ్తుంది, ఇది నీ ప్రాబ్లం అని వెంటనే మరి చెప్పాను. तेरे पेट के अंदर एक सांप है, నీ యొక్క కడుపులో ఒక సర్పం ఉంది అన్నాను. आज वो चला जाएगा. ఈ రోజు ఆ దాని నుంచి నువ్వు విడుదల పెడతావు, అది విడిచిపెడుతుంది. నేను అంత पवित्र आत्मा तुझे सहायता करेगा. పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు సహాయం చేస్తాడని చెప్పానండి. हालेलुया. హల్లెలూయా. जिस तरह इसहाक को रिबेका देखकर उसे सहायता किया, ఎలాగైతే ఇస్సాకుకు రిబ్కా దొరికినప్పుడు ఆదరణ పొందాడో उसी तरह అలాగే परमेश्वर हमें कभी कभी चंगाई देकर और जीने के लिए सिखाता है. అప్పుడప్పుడు దేవుడు మనకు స్వస్థతనిచ్చి ఆయన మనల్ని ముందుకు కొనసాగిస్తాడు, ఆదరిస్తాడు స్వస్థత ద్వారా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. वो जिंदा परमेश्वर है. ఆయన సజీవుడైన దేవుడై ఉంటున్నాడు. वो जिंदा హల్లెలూయా. परमेश्वर. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. जब उसकी माँ अच्छी हो गई, అప్పుడు ఆ రీతిగా తల్లి ఒక కడుపు వ్యాధి నుంచి బాగుపడిందో, जब वो धनवान स्त्री अच्छी हो गई, ఆ ఒక ధనవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ మరి ఆ కడుపు విషయంలో స్వస్థత वो పొందుకుంది. जो मूर्ति पूजक थी, ఆమె ఏదైతే విగ్రహాన్ని ఆరాధించేదో तुरंत उसके दोनों बेटे आके मेरे पास घुटने टेकने लगे. వెంటనే ఆమె యొక్క ఇద్దరు కుమారులు వచ్చి వెంటనే నా ఎదుట వచ్చి మోకాలు వేశారండి. हमारे बारे में भी भविष्यवाणी करो, నా గురించి కూడా ప్రవచనం చెప్పండి అని వాళ్ళిద్దరు, हमारे बारे में भी. నా గురించి కూడా చెప్పండి అంటున్నారు. हम कहते हैं हमारे घर में हम बोलते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है.
మనం అంటాము మన గృహంలో నాకు ఎలాంటి విలువ లేదు అని అంటాం. నో వాల్యూ. My husband have no care for me. నా భర్తకు నా విషయమై ఎలాంటి మరి ఆయన యొక్క ఆదరణ నా పైన చూపట్లేదు అని అంటాం. मेरे बच्चे को कोई बच्चे बराबर नहीं है मेरे. నా పిల్లలు సరిగా లేరండి. నాకు कोई डोंकी है तो कोई मंकी है. ఒకరు గాడిద ఒకరు కోతిలాగా ఉన్నారు అంటాం. मेरे पति मुझे ऑनर नहीं करता है. నా భర్త నన్ను గౌరవించరండి. मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता है. నన్ను మరి వైద్యుని దగ్గరకు తీసుకెళ్లరండి. उसका पैसा जाएगा इसलिए लेके नहीं जाता है. ఆయన డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయని నన్ను తీసుకెళ్లరండి. असल की नड़ू. हालेलुया. హల్లెలూయా. अगर पवित्र आत्मा की शक्ति तुझ पर रहेगी ना, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీ పైన ఉన్నప్పుడు तो किधर भी जाएगा నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినప్పటికీ तू साक्षी रहेगा. దేవునికి సాక్షిగా మీరు ఉంటారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. हालेलुया. तू साक्षी बन जाएगा. మీరు దేవునికి సాక్షులు అయిపోతారు. तू साक्षी बन जाएगा. దేవుని సామర్థ్యం మీతో ఉంటే మీరు సాక్షులుగా ఉంటారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. परमेश्वर हमें सब कुछ जो कुछ भी मैटर है हमारी जिंदगी में, कुछ भी प्रॉब्लम है, మన జీవితాల్లో ఏది అవసరత ఏది కష్టం ఉన్నప్పటికీ, अगर बीमारी हो, ఒకవేళ మనం అనారోగ్యంగా ఉన్నట్లయితే, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే, कुछ भी प्रॉब्लम, ఏ సమస్య అయినా అవనివ్వండి, वो सहायता करता है. ఆయన ఖచ్చితంగా నిజముగా సహాయం చేస్తాడండి. कभी कभी हम परमेश्वर को सहायता लेते हैं కొన్నిసార్లు మనము దేవుని యొక్క సహాయం, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయం और తీసుకుంటాం, मनुष्य का सहायता नहीं लेता है. కానీ మనుషుని యొక్క సహాయం కోరమండి. मेरा भाई, నా తమ్ముడా, నా సోదరుడా, అబ్బా తాగబోతోడు, నా తమ్ముడు నాకు, मेरा पत्नी, अब्बा, నా భార్యనే అండి. और सिर्फ उसका लिप्स का केयर लेती है, लिपस्टिक से. ఆయన తను తన పెదాలను గురించి ఎక్కువగా ఆలోచన, मेरा केयर नहीं लेती है. నాకంటే ఎక్కువగా తన పెదాల విషయమే జాగ్రత్త పడుతుంది నా భార్య అని అంటున్నా. అబ్బా తెలుగులో ఎట్లా అంటారుగా. ये चार बातें अगर हमारे जिंदगी में रहेगी तो ఈ 4 విషయాలు చెప్పబడినటువంటి ఈ 4 విషయాలు మన జీవితాల్లో మనం నిలబెట్టుకున్నట్లయితే, हमारे फैमिली में, మన కుటుంబంలో, हमारे बिजनेस में, మన యొక్క వ్యాపారాల్లో, हमारे चर्च में మన యొక్క సంఘంలో कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ఎప్పుడు కూడా ఏ సమస్య రాదు. एक दिन लास्ट ईयर मेरे दिल में ऐसा आया, పోయిన సంవత్సరం నా హృదయంలో ఈ ఆలోచన వచ్చిందండి. बड़ा मीटिंग करेंगे, ఒక పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేద్దామని నా बड़ा హృదయంలో, मीटिंग करेंगे, ఒక పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేద్దాం, एक 10-20 लाख खर्चा करेंगे. ఒక 10-20 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకున్నా. किसी ने नहीं दिया तो मैं दूंगा. ఎవ్వరు ఒక రూపాయి ఇవ్వకపోయినా నేను నా సొంతంగా పెట్టుకుంటాను అనుకున్నా. पास्टर का दिल हमेशा परमेश्वर पर रहता है. पास्टर का दिल हमेशा परमेश्वर पर रहता है, పాస్టర్ గారి మనసు ఎల్లప్పుడూ దేవునిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. क्योंकि वो पिता और बेटे का संबंध कभी नहीं तोड़ता है. ఎందుకంటే ఆ పరమ తండ్రి, ఈ యొక్క పాస్టర్కి పరమ తండ్రికి ఉన్నటువంటి బంధం ఎలాంటిదంటే, తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్నటువంటి బంధం ఎప్పుడు కూడా తండ్రి ఆ फिर బంధాన్ని मैंने విడగొట్టడు. मीटिंग तय कर दिया అప్పుడు నేను ఒక మీటింగ్కి నేను ఒక దినాన్ని నిశ్చయించాను. और फिर मैंने देखा 5-6 लाख खर्चा हो रहा है. చూసినట్లయితే ఒక 5-6 లక్షల ఖర్చు వస్తుంది. गांव खाता में 5-6 लाख बहुत हो गया. ఈ యొక్క ప్లేస్ లో మరి 5-6 lakhs సరిపోతుంది అనుకున్నాను. फिर मैंने प्रेयर शुरुआत कर दिया. మరి ప్రార్థన ప్రారంభించాము. प्रभु, ప్రభువా, चर्च वाले से बातें कर. చర్చి వాళ్ళతో మాట్లాడు ప్రభువా. చర్చ్ వాళ్ళు ఏమంటారు, దేవుడా పాస్టర్తో మాట్లాడు. ఇదే ఎక్కుతా ఉంటుంది మన దాంట్లో. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. मगर जब फाइनेंस आता है, కానీ ఆర్థిక విషయాలు వచ్చినప్పుడు चर्च कहता है సంఘం అంటుంది, మా కాడ లేదు. మా దగ్గర లేదు పాస్టర్ గారు అంటున్నారు. हमारे पास होता तो देता. మా దగ్గర ఉంటే పాస్టర్ గారు ఖచ్చితంగా ఇచ్చేవాళ్ళం అంటారు. यू नो हम लोग कैसे लोग हैं. మీకు తెలుసు కదా పాస్టర్ గారు మేము ఎలాంటి వారము. हालेलुया. హల్లెలూయా. मैंने प्रार्थना शुरुआत किया నేను ప్రార్థన ప్రారంభించానండి. कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए. ప్రభువా నాకు 5 లక్షల డబ్బులు అవసరము. प्रार्थना किया.
ప్రార్థించానండి. दूसरा दिन मैं एक हाउस विजिट किया రెండో రోజు ఒక గృహాన్ని దర్శించే పరిస్థితి ఏర్పడింది, వెళ్ళాను. और वो सिस्टर बोलने लगी, ఆ సహోదరి ఇలాగ చెప్తుంది, पास्टर मैं तुम्हें याद करती थी, పాస్టర్ గారు నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. एक हफ्ते से मुझे नींद नहीं आ रहा है. ఒక వారం రోజుల నుంచి నాకు నిద్ర సరిగా పట్టట్లేదు. देखो मैं प्रार्थना करने से पहले ही पिताजी जानता है कि इसे पैसा चाहिए. నేను ప్రార్థన చేయడానికి ముందే తెలుసు తండ్రి అయిన దేవునికి నాకు డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయని. ये बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, నాకు నిద్ర రావట్లేదు అని. रोज शैतान आकर मेरा छाती पे बैठता है, ప్రతిరోజు కూడా అపవాది వచ్చి నా యొక్క ఛాతి పైన కూర్చుంటున్నది. रोज बैठता है, ప్రతిరోజు కూడా, हर रात को. ప్రతి రాత్రి కూడా मैं प्रार्थना वर्शिप कर नहीं पाती हूँ, నేను ప్రార్థన మరి ఆరాధన చేయలేకపోతున్నాను పాస్టర్ सिर्फ గారు. एक ही घंटा करती हूँ, ఒక గంట మాత్రమే నేను చేయగలుగుతున్నాను, बाद में नहीं होता है. మళ్ళీ చేయలేకపోతున్నాను పాస్టర్ గారు అని చెప్పారు. हाँ, అవునా అని నేను అన్నాను. मैंने कहा क्या बोलता है दुष्ट आत्मा. నేను అడిగాను, మరి అపవాది ఆ దుష్ట ఆత్మ ఏం చెప్తుంది మీతో అని అడిగాను. तब वो सिस्टर बोलती है ఆ సహోదరి ఇలాగ చెప్తున్నారు, कि मुझे दुष्ट आत्मा ऐसा कहता है कि पास्टर के द्वारा तू कितना ब्लेस हो गई, कितना तू गरीब थी, कितना ब्लेस हो गई, कितना ब्लेस हो गई. तेरे गले में जो चेन है 3 तोला का वो दे दे. అప్పుడు దుష్టాత్మ చెప్తుందండి, పాస్టర్ గారి ద్వారా నువ్వు ఎంత దీవించబడ్డావు కాబట్టి నీ మెడలో ఉన్న చైన్ 3 తులాల చైన్ ఇచ్చేసేయని దురాత్మ నాకు చెబుతూ ఉందని ఆ సహోదరి చెప్పింది. वो सुन के అది విని मैं बड़ा खुश हो गया. నేను చాలా సంతోషించానండి. ఇచ్చేసే మనసులో ఏమొస్తుంది, ఇచ్చేసే అమ్మా, జల్దీ దే దే సిస్టర్. త్వరగా ఇచ్చేయండి సిస్టర్ అని మనసులో ఆలోచన వస్తుంది. మనసులో వస్తుంది, మనసులో మాత్రమే ఆలోచన. మేము మనసులే. మేము కూడా ఇలాగా మనుషులం అని అంటున్నారు. ये पवित्र आत्मा का वस्त्र हमारा ऊपर है, इसलिए हम सामर्थ्य दिख रहे हैं. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వస్త్రము మా పైన కప్పబడి ఉన్నది కాబట్టి మేము శక్తిగల వారముగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. మేము కూడా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. तब ये सिस्टर बोली कि अब भी लेके जाएंगे क्या बाद में लेके जाएंगे. అప్పుడు ఆ సిస్టర్ అన్నారు, సహోదరి ఇప్పుడు తీసుకెళ్తారా పాస్టర్ గారు, తర్వాత తీసుకెళ్తారా అని. देना चाहिए ना, मेरे को प्रश्न डाल रही है अभी. ఆమె నన్ను ప్రశ్న వేస్తుంది, తీసి ఇవ్వాలి కదా ఆమెకు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు. एक काउंटर विश्वासी हो, जल्दी देते नहीं ये विश्वासी लोग. पास्टर जी, यू हैव एक्सपीरियंस ना. हालेलुया. హల్లెలూయా. So I am telling you, this is a good church. Hallelujah. హల్లెలూయా. అందుకే మీతో చెప్తున్నాను, ఈ సంఘము ఆమేన్. Hallelujah. अच्छा, हम जो मिनिस्ट्री करते हैं ना, మేము ఏదైతే పరిచర్య చేస్తామో అండి, एक पिता का दिल हमारा रहता है. ఒక తండ్రి యొక్క హృదయముతో మేము పరిచర్య భారము కలిగి मैंने उस सिस्टर से कहा, నేను ఆ సహోదరితో అన్నాను, तुझे अच्छा प्रार्थना कर, మీరు మంచిగా ప్రార్థన చేయండి. क्योंकि ये चैन बहुत जाड़ा दिख रहा है मुझे. ఈ యొక్క చైన్ చాలా పెద్ద వస్తువుగా నాకు కనబడుతుంది. अगर ये दे दिया ना, ఇది మీరు ये విచ్చేసినట్లయితే मैं खा लेगा, ఇది నేను తినేస్తాను, फिर बाद में पूछना मत. తర్వాత మీరు నన్ను అడగకూడదు అన్నాను. इसलिए अच्छा प्रार्थना कर, అందుకే సరి అయిన ప్రార్థన చేయండి, బలంగా ప్రార్థన చేయండి. टाइम ले 15 दिन, చాలా ఒక 15 రోజులు సమయం తీసుకోండి. अच्छा पति से पूछ लेना. మీ యొక్క భర్తతో కూడా మీరు విచారించండి. और पति वहां ही बैठा था. అప్పుడు అలా భర్త అక్కడే కూర్చొని ఉన్నారు. वो हंसने लगा, अच्छा हुआ बाबा पास्टर ने नहीं लिया. అప్పుడు భర్త గారు నవ్వడం ప్రారంభించారంట, సంతోషపడ్డారంట, పాస్టర్ గారు చైన్ తీసుకోలేదు నా భార్య. దయ్యం పట్టుకుని నన్ను పిలిచినారు, ఓ భూత్ పకడా बोल के बुलाया. ఆ స్త్రీకి దయ్యం పట్టుకుందని పిలిచారు. వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి గృహము మరి ఆ దయ్యాల గృహం అని నన్ను ఆహ్వానించారు. మరి अभी पति को क्या पड़ा है कि चैन ना जाए. కానీ భర్త ఆలోచన ఏంటంటే నా భార్య చైన్ తీసుకెళ్ళకూడదు, ఇక్కడే ఉండాలి, चैन ना जाए చైన్ పోకూడదు అని ఆలోచన ఆయనకి. मगर भूत जाए. हालेलुया. హల్లెలూయా. और फिर मैंने देखा दूसरा हफ्ते में ही वे लोगों ने पैसा चैन लाके मेरा हाथ में दे दिया. ఆ రెండో వారంలోనే వాళ్ళిద్దరు కలిసి వచ్చి చైన్ కొంత రుసుము డబ్బులు నాకు ఇచ్చారండి. और तुरंत मैं मारवाड़ी के पास गया सोमवार को. వెంటనే సండే ఇచ్చారండి, నెక్స్ట్ డే సోమవారం రోజు మారోడి దగ్గరికి వెళ్ళాను. मेरे साथ एक चर्च मेंबर है, हमने वजन किया तो 3 तोला निकला हो. అక్కడ దాని బరువు తూకం వేస్తే 3 తులాలు ఆ చైన్ ఉంది. उसके ऊपर था.
उसके దానికంటే ऊपर పైన था 3 తులాల కన్నా పైనే ఉందండి. हमें 2 लाख के ऊपर पैसा मिला. దాని వల్ల 2 లక్షలకు పైన డబ్బులు వచ్చాయి. అది तो देखो मीटिंग को कितना चाहिए 5 लाख. మీటింగ్స్ కి 5 లక్షలు అవసరం అండి. పైసలు వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు దయ్యము, సాయం వాళ్ళు చేసినారు దయ్యము వచ్చి ఎద మీద కూర్చునింది, పాస్టర్కి ఇచ్చే పాస్టర్. इसलिए हमें हेल्प चाहिए जिंदगी में. అందుకే మనకు మనుషుల్లో కూడా సహాయం అవసరం జీవితంలో. उस सिस्टर के लिए मैंने कई बार प्रार्थना, उसने बहुत खेती बाड़ी लिया है, घर लिया है, बिजनेस, मगर मुझे कभी ऐसा पैसा नहीं दिया उसने. पहली बार उसको शैतान ने बोला तभी दिया वो. ఆ సిస్టర్ గురించి చాలా ప్రార్థన చేస్తారండి. వారు వ్యవసాయం చేస్తారు, బిజినెస్ ఉంది, ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. కానీ నేను ఎప్పుడు వాళ్ళను ఏ డబ్బు అడగలేదు. కానీ అపవాది వచ్చి దేవుని పరిచర్యకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ऐसा मुझे बहुत से लोग पैसे दिए. ఈ రీతిగా చాలా మంది దేవుని పరిచర్య కొరకు నాకు డబ్బులు చాలా మంది ఇచ్చారండి. 5 लाख जमा हो गया ఆ రీతిగా 5 లక్షలు దేవుని పరిచర్యకు సభ కొరకు సిద్ధపరచబడ్డాయి. और मीटिंग हो गया. తర్వాత మరి ఆ ఒక సభ జరిగిందండి. हालेलुया. హల్లెలూయా. अगर चर्च ने मुझे हेल्प नहीं किया तो मीटिंग होगा क्या? ఒకవేళ సంఘము నాకు సహకరించకపోతే ఆ సభను నేను జరిగించగలనా అండి? हालेलुया नहीं. హల్లెలూయా. आज मैं आया हूं आपको हेल्प करने, तुम्हारे ऊपर अभिषेक आए बोलकर. నేను ఈ రోజు దేవుని ద్వారా పంపబడ్డాను మీ పైన దేవుని అభిషేకం తీసుకురావాలని. हालेलुया. హల్లెలూయా. एक दूसरे का हेल्प रहना चाहिए. ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసే వారం. घमंड हमें नाश कर देता है. గర్వము మనల్ని నాశనానికి నడిపిస్తుంది. इसलिए बी फुल ऑफ अनॉइंटिंग. हमारा अनॉइंटिंग लव अनॉइंटिंग है. మన యొక్క అభిషేకము ప్రేమపూర్వకమైన అభిషేకము కలిగి ఉంది. अगर हमारे ऊपर अभिषेक है ना, ఒకవేళ మన పైన అభిషేకం ఉంటే वो देने से मालूम पड़ता है, क्रिया से मालूम पड़ता है. అది మనము ఇచ్చే విధానంలో తెలియబడుతుంది. हमारा प्रेम हम कितना करते हैं परमेश्वर से और लोगों से. మనము దేవునితో, దేవుని సేవకునితో, మనుషులతో ఎంతగా ప్రేమిస్తాం. ఇవ్వడం ద్వారా మన అభిషేకము రుజువుపరచబడుతుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. दोपहर के समय में एक बात कहना चाहता हूँ. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీతో ఒక पिता మాట. के साथ तू नाता अच्छा रख. తండ్రి దేవునితో మంచి సంబంధము కలిగి ఉండండి. तूने तेरे परिवार में नाता अच्छा नहीं रखा है. నీ కుటుంబంలో మంచి సంబంధాలు లేవు. पति के साथ या बच्चों के साथ భర్తతో గాని పిల్లలతో గాని, या बच्चे पिता के साथ ఒకవేళ పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో గాని नाता अच्छा नहीं रखा है. మంచి సంబంధాలు లేవండి. इसलिए बाइबल कहता है याकूब ने रूबेन को शाप किया. అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది माँ बाप ने रूबेन को, याकूब ने रूबेन को शाप किया. బైబిల్ వచనం చెప్తుంది యాకోబు రూబేనుకు శాపాన్ని ఇచ్చాడని. कुछ बच्चे चर्च में हैं जो माँ बाप के कारण शापित है. उनका चाल चलन, मस्ती, ये वो नहीं सुना. डिसोबीडियंट चिल्ड्रन. కొంతమంది చర్చిలో పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే తల్లిదండ్రుల మాట వినక అవిధేయులుగా ఉంటారండి. या शादी हो गया अभी भी डिसोबीडियंट है पति के साथ या पत्नी के साथ. వివాహం అయినప్పటికీ భార్య భర్తతో కానీ భర్త భార్యతో కానీ అవిధేయులుగా ఉంటారండి. क्योंकि पिता का आशीर्वाद नहीं है. ఎందుకంటే తండ్రి దేవుని యొక్క దీవెన ఆశీర్వాదం మన పైన లేకపోతే. मगर एक पास्टर जो रहता है हमारे लिए, కానీ ఒక కాపరి మన కొరకు ఉంటారు కదండి. ఆ अगर కాపరి माँ बाप ने आशीर्वाद नहीं किया रहेगा हमें, ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు మనల్ని या ఆశీర్వదించకపోయినా, दिया नहीं रहेगा हमें, ఒకవేళ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ, या हमें ज्ञान नहीं था, అప్పుడు ఒకవేళ ఆలోచన లేక జ్ఞానం లేకపోయినప్పటికీ, मगर आज भी तुम अगर चर्च में हो, ఒకవేళ ఈ రోజు మీరు దేవుని ఆలయంలో ఉన్నట్లయితే, సంఘంలో ఉన్నట్లయితే, चर्च का पास्टर के द्वारा, దేవుని యొక్క సేవకుని ద్వారా, जो पिता है आत्मिक पिता, దేవుని సేవకుడు అనగా ఆధ్యాత్మిక తండ్రి ద్వారా वो तुम्हारे शाप को रिवर्स कर सकता है. ఆయన మీ बोलकर శాపాలను దేవుని సన్నిధిలో మొదపెట్టి విడుదల దయచేయగలడు. गिनती के किताब 6वां अध्याय 23 से 26. गिनती नंबर्स चैप्टर 6 23 से 26. पिता परमेश्वर मूसा से कहता है आरोन को बोल कि लोगों को आशीर्वाद कर बोलकर. తండ్రి అయిన దేవుడు మోషేతో అంటాడు, అహరోనుతో చెప్పు వీళ్ళని ఆశీర్వదించమని. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए पास्टर तुम्हारे परिवार को चेंज कर सकता है. దైవజనుడు ఒక కాపరి మీ కుటుంబాలను You మార్చు. need a help from your pastor. మీకందరికీ మీ యొక్క సంఘ కాపరితో సహాయం అవసరం. इसलिए व्यवस्था विवरण 33:6 कहता है, मूसा कहता है
Deuteronomy 33:6. Deuteronomy 33:6 ద్వితీయోపదేశకాండం 33:6 ప్రకారం कहता है దేవుని कि వచనం रूबेन तू मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा. దేవుని వచనం చెల్లుస్తుంది, రూబేన్ నీవు చావు, సజీవుడవుగా ఉంటావు. तुझे पिताजी याकूब ने तुझे शाप दिया है, मगर मैं तुझे आत्मिक पिताजी आशीर्वाद करता हूँ. నీ శరీర తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు నిన్ను శపించాడు, కానీ నేను ఆధ్యాత్మిక తండ్రిని అయినటువంటి నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడని దేవుని వచనాలు బాగా. इसलिए मूसा ने और एक फैमिली को आशीर्वाद किया. అలాగే మోషే రూబేనును మాత్రమే కాదు ఇంకొక కుటుంబాన్ని కూడా चर्च में बजाने वाले, गीत गाने वाले, సంఘములో మరి వాయిద్యకారులు మరి పాటకారులను माँ उनके पिताजी का पाप उन पर नहीं आया. कोराव कुमार, కోరాహు కుమారుల యొక్క పాపము, फैमिली कर्स, ఒక్కొక్క మరి ఒక వంశము యొక్క శాపము मूसा ने रिवर्स किया बोलकर बाइबल कहता है. మోషే దానిని మరి విడుదల ఇచ్చాడని చెప్పి వచనం సెలవిస్తుంది. हालेलुया, हालेलुया. रिवर्स किया बोलकर कहता है. और वही कोराव कुमार लोग भजन संहिता 42 to 46, 84 to 85 सब भजन संहिता एकदम आत्मिक लोग हो गए. डिसोबीडियंट लोग ओबीडियंस हो गए. హల్లెలూయా. కీర్తనలు రాయబడినటువంటి కోరాహు కుమారులు అవిధేయులైనప్పటికీ ఆ శాపము మోషే వారి పైన రానియలేదు కాబట్టి వారు కీర్తన భాగాలను రచించి మరి వారు విధేయులుగా దేవునికి మార్చబడ్డారండి. आज तू पछतावा करना चाहिए. ఈరోజు మనమందరం మీరు పశ్చాత్తాపం పొందాలి ఒకవేళ అవిధేయత ఉంటే. पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा. పాస్టర్ గారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. तुम्हारा सारा शाप आशीष में बदल जाएगा. అన్ని పాపం అన్ని శాపములు దీవెనకరంగా మార్చబడతాయి. हालेलुया, హల్లెలూయా. इसलिए यीशु कहता है, అందుకే యేసు ప్రభుల వారు అంటారు, मैंने जब तुम्हें भेजा నేను మిమ్మల్ని పంపినప్పుడు कुछ भी कमी घटी नहीं था. ఏ కొదువ లేకుండా మిమ్మల్ని పంపాను. उसी तरह चर्च से कहता है, అదే రీతిగా సంఘంతో అంటున్నారు, मैं जब पवित्र आत्मा तुम्हें भेजूंगा, ఎప్పుడైతే నేను పరిశుద్ధాత్మను మీ మీదకి పంపుతానో वो तुम्हें सभी बातों में सहायता करेगा. పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రతి విషయాల్లో మీకు సహకరిస్తారు అని. तुम अभी रो रहे हो, నువ్వు ఇప్పుడు దుఃఖపడుతున్నావు, मगर तुम आनंदित हो जाओगे. కానీ నీ దుఃఖము సంతోషంగా మార్చబడుతుంది. तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा है. నీ కొరకు సహాయం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ నీ తోడుగా ఉన్నాడు అంటున్నాడు. आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ, मुझे भर. అందరము కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే सहायक तू आ, मेरे घर की परिस्थिति को चेंज कर. పరిశుద్ధాత్మ నా మీదకి వచ్చి मेरे నా बच्चों को పరిస్థితులను चेंज మార్చు. कर. నా ఇంటిని మార్చు, నా బిడ్డలను मेरे మార్చు, पति को चेंज నా कर. యొక్క భర్తను మార్చు, मेरे पत्नी को चेंज నా कर. భార్యను మార్చు తండ్రి. मेरे घर को सहायता कर. నా కుటుంబానికి సహకారం मेरी सेवकाई को सहायता कर. నా యొక్క సంఘానికి నా సేవకుని मेरे సహాయం, बिजनेस को सहायता నా कर. వ్యాపారంలో పరిశుద్ధాత్మను సహాయం చేయండి. सहायता कर. సహాయం చేయి ప్రభువా, सहायता कर. సహాయం చేయి ప్రభువా, सहायता कर. సహాయం చేయి ప్రభువా. Hallelujah. Jesus, the power of God. Hallelujah. దేవా నీ శక్తి, నీ శక్తి, నీ శక్తి. నిన్ను ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతుకున్నానంటే నీ కృపా, నీ కృపా, నీ కృపా, ఇది నీ కృపా. కష్టకాలమందు నా చెంతకు చేరి కన్నీరు తుడిచి నన్ను ఆదరించినది. కష్టకాలమందు నా చెంతకు చేరి కన్నీరు తుడిచి నన్ను ఆదరించినది నీ కృపా, నీ కృపా, నీ కృపా, ఇది నీ కృపా, నీ కృపా, నీ కృపా, నీ కృపా, ఇది నీ కృపా. पवित्र आत्मा पिता, जो भी तुझे प्रभु आवाज दे रहे, तू आ प्रभु, पिता बन के उन्हें सहायता कर प्रभु, उनके जिंदगी में, उनके परिवार में, यस उनके बिजनेस में, उनके मिनिस्ट्री में प्रभु तू सहायता कर, सहायता कर प्रभु. तू उतरा प्रभु सब पर प्रभु, ताकि प्रभु कोई भी व्यक्ति कुड़कुड़ाए नहीं प्रभु.
प्रेम से, यूनिटी से प्रभु चर्च में रहे, और तेरी सेवकाई प्रभु इस पृथ्वी पर तेरा राज चले प्रभु, तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। दया कर लॉर्ड, have mercy master, you're full of mercy and comfort Father, you're my Father with us, my Father with us. La house and he dine my zaha e rihaziki na mi da rahidi la house na mi praise siki bina mai zohoda la baha.